السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا ایدی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، ایک ایسا شہر جس سے مجھے دلی لگاؤ ہے کیونکہ زندگی کا ایک خوبصورت ٹائم میں نے اس شہر میں گزارا ہے۔ جی ناظرین، اس کا نام ہے راجن پور۔ ناظرین، آج میں آپ کو اس شہر کے ایسے حقائق بتاؤں گا جو کہ یقیناً دیکھنے والوں کے لیے حیرانگی کا باعث ہوں گے۔ راجن پور پنجاب کا آخری ضلع اور جنوبی پنجاب کہلاتا ہے۔ مخدوم شیخ راجن شاہ، جنہوں نے راجن پور کی بنیاد رکھی، انہی کے نام پر اس شہر کا نام راجن پور رکھا گیا۔ ناظرین، اس شہر کو حضرت خواجہ غلام فرید کی دھرتی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت خواجہ غلام فرید سائیں، جنہیں سرائیکی زبان کا امر القیس، غالب اور حافظ کہا جاتا ہے، ان کا مزار راجن پور سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جن کی زیارت کے لیے عقیدت مند دور دور سے راجن پور کا سفر کرتے ہیں۔ لال گڑھ اور ہڑند راجن پور میں قدیمی اور تاریخی قلعے ہیں۔ اس کے علاوہ راجن پور میں ایک مقام ماڑی ہے جس کی اونچائی مری سے بھی زیادہ ہے اور یہ ایک صحت افزا جگہ ہے۔ 1982 میں راجن پور کو ضلع کا درجہ دیا گیا۔ اس کی 3 تحصیل ہیں: راجن پور، جام پور، رجحان۔ راجن پور کی کل آبادی 20 لاکھ ہے۔ اب راجن پور کی سیاست کی بات کر لیتے ہیں۔ میر بلخ شیر مزاری صاحب، جو کہ وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں، شوکت مزاری صاحب، جو کہ ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں، جعفر خان مزاری ایم این اے رہ چکے ہیں، نصر اللہ خان درشک صاحب ایم این اے ایم پی ایز رہ چکے ہیں۔ ان کے بیٹے بھی راجن پور کی سیاست کا اہم حصہ رہے ہیں اور بہت سے نامور سیاستدان راجن پور سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سب ایسے سیاستدان ہیں جو کہ مختلف ادوار میں بہت اہم عہدوں پر فائز رہے۔ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی راجن پور بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ راجن پور شہر کے بارے میں تو بہت سے دوست جانتے ہیں۔ میرا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد راجن پور کے چند ایسے دیہات دکھانا ہے یا چند ایسے دیہات کا وزٹ کرانا ہے جن کو ہمارے سیاستدانوں کو لازمی دیکھ لینا چاہیے۔ وہ لوگ جن سے وہ ووٹ مانگنے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے سیاستدان اقتدار کے مزے اٹھاتے ہیں، ایسے لوگ جن کو آپ ووٹ لے کر بھول جاتے ہیں، وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ میں آپ کو چند دیہات کا وزٹ کراتا ہوں جہاں پینے کا صاف پانی تک لوگوں کو میسر نہیں۔ لوگ ایسا پانی پیتے ہیں جسے یہ سیاستدان اپنے جانوروں کو بھی پلانا گوارا نہ کریں۔ آئیں لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی بنیادی مسائل کیا ہیں۔ علاقہ اصل بریان تھی گئی پانی پیون کی تے ملک تو بھرندے کھڑوں پیون دا پانی کہیں نہیں 28 دے بارے اکسیجن کیتے اسا کنے پانی پجدا کہیں نہیں۔ اسا پانی فصل دا فصل پانی پیون کی تے اسا نکے نکے بچے اسا آپ ذلیل تے خوار تھے۔ کوئی خدا ہی نہ کوئی حدیث دے کوئی پانی پٹھن سارا ہن فصل تک فصلیں دی جات رہ گیا۔ سارے پیون دے پانی کہیں نہیں، ملکیں دے پانی کھڑے بھرے میں صحیح۔ ہن سرداری نظام تھی میں کہیں نہیں ہوندا۔ اچھا بزرگوں، یہ بتائیں کہ آپ لوگ جو ہے نا پینے کے لیے پانی کہاں سے بھر رہے ہیں؟ پانی اپنا ٹوئے مرندوں یہ کھالے سلیندے نے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیم نظر آ رہے ہیں، یہ ڈیم یہاں سے اس میں پانی روکتے ہیں، سٹاک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہاں سے پینے کے لیے پانی بھرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جو جانور آپ نے پالے ہوئے ہیں، بکریاں، گائے، بھینسیں، وہ پانی کہاں سے پیتی ہیں؟ کتے کٹھے پیندے پن، بچے کٹھے پیندے پن، مال کٹھے پیندے پن، گڈی کھوتے حلال حرام جرا ہے وٹ کہنے۔ میں ضرورت ہے مہربانی کرن اللہ واسطے ساری اپیل یہ منظور کرن، سارا علاقہ دیکھن، سارا نہریں دیکھن، اتنے جہے بچٹن کھا ویندن، نہ ساری نہر کھٹی نہیں نہ سارے پانی اندر۔ نام کیا آپ کا؟ نادر علی ہے میرا۔ نادر علی، میں نے سنا ہے کہ یہ آپ کی صادق نہر ہوگی یا اس سے آگے دھندی نہر ہے، اس کا پانی چوری بھی ہوتا ہے۔ پیچھے سے لوگ ٹیوب ویل سے یا کسی بھی طریقے سے نہر توڑ لیتے ہیں یا ٹیوب ویل سے اٹھا لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ جی، جو لوگوں کے اپنے جو نہر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ جو اپنا بیلدار وغیرہ ہیں، جی، وہ پیسے لے کے ان کو اپنے نال دی ہوئی ہے۔
अच्छा। मुकम्मल तौर पर। ठीक। अब मेरा अगर पानी है 10 घंटे में मेरा तकरीबन 2 घंटे अपना 2 एकड़ मेरा मतलब पीच होगा। तो उनके मुरब्बे के मुरब्बे हैं अपने, उन्होंने पैसे दिए हुए हैं 50,000 60,000, जो उधर बेलदार हैं उनको उनके साथ मुकमुका की हुई उन्होंने। पानी वो चोरी हो रहा है सारा का सारा। अच्छा, इस वजह से भी पानी एंड में टेल पे नहीं पहुंचता, नहीं पहुंचता, क्योंकि सारा जो बेलदार हैं वो उनका सारा काम है। आप ये बताएं कि पानी यहाँ पानी आने की क्या रूटीन है, मतलब कितने अरसे के बाद पानी आता है? ये आपकी नहरें चश्माई हैं, सालाना है? हमारी जो नहर है ये चश्माई नहर है। अच्छा। सर्दी में तो पानी आता नहीं है बिल्कुल। अच्छा। सर्दियों में लोग पानी इकट्ठा करते हैं, इस दफा तो पानी ना आया तो हम ना इकट्ठा हमने किया पानी। अच्छा। तो ये अपना आता भी है तो ये 15 दिन के बाद आता है, वो भी थोड़ा थोड़ा आता है, आगे जाता नहीं है। टेल तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल खाली पड़ा है। अब आपको यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का है, पीने के पानी का मसला सबसे क्योंकि ज्यादा। पानी का मसला इस वजह से क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा, इस वजह से वो अगर ज़मीनों को वो लगाया जाए तो वो हमारी ज़मीन वो ख़राब हो जाती हैं। कुत्ते यहाँ वहाँ से मर के आ रहे होते हैं, यहाँ पर इन मोरी में फंसे होते हैं, तो वो पानी आगे जाता है, इंसान उसी पानी से वजह से बीमार होता है। लोगों के घर खाली पड़े हैं, लोग नकल मकानी करके जा रहे हैं। भाई आप कुछ और कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। बस हम ये कहते हैं कि खुदा इनको हदायत दे, हमारी साइड पे देखें ये सही कि हम इधर भी कोई इंसान रहते हैं, जानवर तो नहीं है। अगर किसी को वोट लेने हो तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब 3 साल हो गए वो अपना क्या कहते हैं, अली रज़ा खान आए थे यहाँ पर वोट लेने के लिए, सबके घर पे गए। अब 3 साल हो गए वो पूछने नहीं आए जो तुम्हारा क्या हाल है जी। पानी ऐसा पींदे यो नहर वाला पानी, लेकिन इथी पान दे इथा कर नहीं पुजाने दे अगू पीटर वाले भला सारा जरा महकमा चोरी बहुत सारे करवेंदन, रिश्वत गिंदन, भावे वैसे ही वो लोग पीटरे नाल पानी चा गिंदन, इथा कर पानी नहीं पहुंचता। असा हुण राजनपुर पानी मुल ते भरवान, लेकिन भलाई वो पानी पूरा नहीं थींदा। लोग इथों कर नकल मकानी कर वेंदे ये राजनपुर वाले पासे पानी। लोगों का बरसा रोजगार तो जानवर पालना है, बकरियां पालना है, तो वो हुण बकरियां जानवर मंझी तो वो पानी वगैरह कितों पींदे पेन 6 महीने वो सारे नकल मकानी करते थे, चले गए अस्करा मार भी गए उन्होंने बहुत की वजह से। अच्छा, तलूं का पानी तो कोड़ा है मैं अक्सर लोग और तलाब थोड़े घने वही सो गए। अच्छा। अच्छा, मैं सुनिया अभी भाई कि ये जो ना कारोबारी इलाका है काफ़ी, ये को काफ़ी सारे देहात टच करे ही इलाके को पुल धुंधी को, तो हुण पुल धुंधी का कारोबारी रूटीन क्या है, कारोबारी हिसाब किताब किवें चलदा पिया अजकल इत्थां? कुछ है नहीं, चावल फसल खत्म थी गई। अच्छा। कारोबार क्या है वो मतलब है कि हुण मौजूदा सूरत हाल सारे नाल जिहड़ा मुश्किल काम है वो पानी का है, मतलब पीवन का पानी भी अज दे दौर च ही टाइम को इतना नहीं मिलता आसानी ना। हाँ। सारा पानी जो पीवन वाला ही नहरी पानी होता है, स्यू पानी नहरी की बात। अच्छा, ये देखें नाज़रीन, ये सारा इलाका जो है मोहम्मदपुर गम वाला जो कि धुंधी के नाम से मशहूर है, ये सारा इलाका 6 माह मुसलसल पानी ना आने की वजह से बिल्कुल बंजर हो चुका है। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये लोगों ने तालाब बनाए हुए हैं जहाँ से पानी ख़ुद भी पीते हैं और जानवरों को भी पिलाते हैं। ये भी डैम बना हुआ है, छोटा डैम, जो कि ख़ुद और जानवरों को पानी पिलाने के लिए, और ऐसी सूरत में जब नहर में पानी नहीं आता फसलों को बचाने के लिए यहाँ से पानी उठाकर ट्यूबवेल के ज़रिए उठाकर लगाया जाता है। तो ये देखें इसमें जानवर भी फिर रहे हैं। तो ये पानी देखें, ये आज 21वीं सदी के लोग भी ये पानी पी रहे हैं। ये कितना गंदला और ये आलूदा पानी है जो कि लोग पीने पर मजबूर हैं। अभी तो ये दोपहर का टाइम है, मैंने अभी लास्ट कुछ पिछले क्लिप में भी आपको दिखाया है कि लोग इस तरह के तालाबों से पानी भर के ख़ुद पीने पर मजबूर हैं, अपने जानवरों को वही पानी पिलाने पर मजबूर हैं। दोस्तों हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मोहम्मदपुर गम वाला के चंद देहात और कस्बे मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं, उनके बारे में लोगों को पता चल सके और वो इनके कम से कम इनके जो बुनियादी मसाइल हैं, इनके बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने के लिए कुछ इक़दामात करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा।